we might have missed out on. So I will like to repeat those, or anything that was not clear at that time, though I would like to go over it again one more time. So it's exactly 10 o'clock. I'm going to wait another minute or two for whoever else wants to join. Narendraji, I see you from Boston. Wow, that's good. Does everybody see him here? The LA Sangat at least recognizes. So, old lost friend. Narendra ji, Sat Sri Akal. Sunaina, hi. Sat Sri Akal ji. Nice to see you after a very long time. Hanji, we are so excited. Yeah, great. Sat Sri Akal, Narendra Virji, how are you? Great, Virji, how are you? Good. देख लो विजी तो सारे याद कर देने ले. hanji, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ so glad to be part of it. Thanks to Surinder Veer ji. No. ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, you know, so whoever does not have their cameras on, though, if you can turn them on. Half my screen is blank. I mean, black screen hai. A little difficult to talk to when you can't see anybody. मैं हाथ जोड़ के बेनती है सबसे आगे, you know. So please help me out here. So I think I'm going to start today. So I'm going to ask that question one more time कि जे किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ. ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, I'm going to repeat that. A little bit of what I forgot to mention, though, that even though Anand Karaj di ceremony jehdi hai Guru Ramdas Pasha to chali aayi hai, but we had to struggle a lot during the British regime kyunki formalize nahi ho saki until 1908 tak. I think 1908 vich Anand Karaj Act pass hoya, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ. ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ in order for us to get that thing done in 1908. And just to let you know, and I was thought ki 4-5 saal pehle hoya, but the Anand Karaj Act of 1908 was still under the Hindu Marriage Act with Alesi. So independence from that only happened. Kamal pointed out to me. Kamal ji pointed out last week. He usto pichle hafte ki only a year or 2 ago, 2018 ki 19, which the Indian government finally gave the approval, and the Anand Karaj Act now stands on its own. It's not under any Hindu Marriage Act or something like that, which was also a big achievement, you know. So, and the Pakistani government also passed a law 2 years ago. Pakistan, which Anand Karaj is considered a legal marriage ceremony. And this I forgot to mention last time. So I'm going to do that. And I'm going to wait for a second. I don't think so anybody has any questions on that. So we're going to talk about an important event in Sikh history, Guru Nanak Maharaj di Shahidi. Te us wale di halat aur kyun hoya unj. और काफी नवीं चीज़ां लास्ट 50 to 100 years ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ. and we'll try to understand ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ. ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ at the end it will be proven beyond a shadow of a doubt, though, that this was nothing but a religious murder, a religious assassination, you know. Because the Mughal government basically, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, you know. But basically ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ, you know, they became just ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਧਰੇ. So
मैं जीवन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸਲੀਮ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਂ ਪਿਆ ਉਹਦਾ after he became the emperor. But before that, let me tell you another something that is important to understand this whole ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਅਲੱਗ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ it was under like it was getting put they were all putting it together ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ you'll be surprised and I was surprised by reading a lot more that ਕਿ ਮੁਗਲ government had their spies everywhere ਅੱਜਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ I bet you there are people who represent some interest of some government sitting there noticing ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ they were husband and wife and elderly husband and wife were arrested in Frankfurt in a gurdwara though and they found out for the last 10 years they were spying for the Indian government. Yes, right or wrong, whatever, so this happens all the time, us wale vi same si bande bhejde san bande ja ke dekho bhi ki ho reha utthe Guru Nanak Dev Ji to la ke Guru Ramdas Pasha tak una di attention span is paase gaya nahi Mughਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਗਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ it becomes a serious matter and we got noticed in their eyes ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਬਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਫਰੂਕੀ ਸੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਭਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੋ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇ ਹੋ ਇਨ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਇਫ somebody is very interested to see ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਵਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 51 ਲਿਖੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ 501 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਕਬਰ was a different kind of personality ਉਹਦੀ personality ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਦਿਨੇ ਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ people were not very happy with him nobody dare say anything because he was very powerful but ਮੁਗਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ in fact they were waiting ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ ਇਹਦੇ he had 3 sons and the reason I'm talking about Mughal Empire right now because this is related to Guru Nanak Maharaj Shahidi without understanding those circumstances it will be hard for you to relate ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਵੂਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦ ਲਾਸਟ 5-8 ਇਅਰਸ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਸ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਲੀਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਸ ਐਲਡਰ ਸਨ ਸਲੀਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁਸਰੋ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ। He did not hate Hindus and he did not hate anybody else. He wanted everybody to live together. Intellectual ਸੀ ਬੜਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਜਾਂ ਖੁਸਰੋ ਬਣ ਜਾਏ ਅਗਲਾ ਐਮਪਰਰ, ਤੇ would be a better idea। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਅਕਬਰ ਦੀ, he died in ਆਗਰਾ, ਆਗਰੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ even though ਖੁਸਰੋ was an important part of the picture and everything, but it's better ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਸੀ। his own flesh and blood, ਕੋਈ ਮਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ he is not like ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, his biological son, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ 19 year old। ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਗਰੇ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਰ ਮਾਰੂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਐਮਪਰਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਇਸ ਖੁਸਰੋ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ somehow is related to because he met ਖੁਸਰੋ, and he ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ within a few days ਜਹਾਂਗੀਰ is declared an emperor of India। ਐਮਪਰਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਗਰੇ ਫੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਗਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਪੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। Let me run away from Agra and go back to Kabul or start my life again. I don't want to live under my father's influence anymore. So one day, as the history jo likhya hoya hai, he makes an excuse of visiting his grandfather's tomb, uthe Fatehpur Sikri gaya ek din 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ। He wanted to go to Kabul and be away from the Mughal Empire। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਿਆਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਇਸਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਥਰਾਂਟਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੌੜਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, and let's not forget ਉਸ ਵੇਲੇ one important point, though I'm just trying to mention this, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। I just want to make sure that everybody understands that point, ਹਾਂਜੀ। That started ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ।
ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ we were not ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ because I don't have 100 horsemen ready here to give it to you so that it helps you in becoming the next emperor of India or something ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ which is highly doubtful that happened ਸਿੱਖ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ if everybody I have a copy also ਬ੍ਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈਂਡਸ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤਿਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਣਗੇ ਉਹ ਔਰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕਿ they could have said ਕਿ oh we want to give you $1 million to here you go this will help you in becoming ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਟਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ 100-125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਛੁਪੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਕਾਲਫ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਐਟ ਆਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸਰੋ ਗੋਇੰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ 700 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ 50,000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 500 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ the fallacy of the Mughal accounts ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ 400-500 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ wants to make an example of what we can do to people who are against him ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਮੁਗਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਹਾਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੂਲੀ does anybody know ਸੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ and then they put the body horizontally ਕਰਕੇ ਤੇ and they put the body down into the ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜੀ ਐਜਸ ਐਂਡ ਨਾਈਫ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ he made his son walk through both sides of 400 or 500 of his close ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ that's how cruel he was Jahangir and if this was not enough you might know this the next fact that I'm going to share with you and this is very common you can google it and you can see it the same way isne apne putter diyan 27 April ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ
1st of May, and how do we know these close dates, by the way? Just to know कि dates किधर सुरिंदर आपने कोलों नहीं बढ़ा रहे हैं किधरे. Mughals were good in record keeping, number 1. और इसने आपे ही तुझे के जहांगीरी विच लिखा है हर गल, आपे ही लिखदा है हर गल, आपे ही हर गल नूं प्रूव करदा पिया उत्थे बैठ के. सो किसे नूं कराण दी लोड़ नहीं पई, किसे नूं भी किसे नूं ऐ नहीं भी की हो रहा है, यू नो ये कित्थों डेट्स आईयां साडे कोल. 1 मई नूं प्रोड्यूस होंदा है जहांगीर दे सामने. 7 और 8 मई 30 मई नूं शहादत है गुरु अर्जन देव महाराज दी. 30th of May नूं ओ रावी दे किनारे जाके वापस नहीं आए उथों. हां जी, 30th मई नूं शहीदी उन्हां दी 30 मई नूं. ये 7 मई दी गल है, माने 22 दिन पुरानी, 30 दिन तो 22 दिन पुरानी गल है. 7 मई नूं जांदा है उत्थे ते 7 मई नूं ए चीख 400 बंदियां नूं सूली चढ़दियां ए विचों लंघदा है ते एक कदम पुटदा है खुसरो ते he sees his sathis being सूली ते चढ़ाण ते किसां चीख चीख के मरदे न सारे. And now what I'm going to share you will be shocking to you if you don't know this. 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਓ. Just imagine ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ flesh and blood ਹੈ ਉਹਦਾ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਵਾਇਰ ਗਰਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ 90% ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਰੇ-ਆਮ ਇਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ he enjoyed watching his son cry and cry and cry in pain while his 2 eyes were taken out in front of him. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਲੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ? 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 9th of May ਨੂੰ. ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਗਿਲਟ ਦਾ ਬੜਾ. ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਬਾਰੇ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ. ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਸਕੀ, ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ. ਉਹਨੂੰ I guess 6 months later he must have felt something, ਕੋ ਰਿਪੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯੂ نو. ਸੋ ਇਹ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮਿਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਕਿਧਰੇ ਖੁਸਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ, 9 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਇਸ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. 20th ਮਈ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਦੋ ਕਿ now I have found the perfect excuse to kill Guru Arjan Dev Maharaj ਨੂੰ. ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦਾ perfect excuse ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ. I'm going to stop for a second here, and a lot of facts I threw out there, you know. I'm going to wait for a second and see if anybody has any questions or before I move forward. Thank you. Birji, so this encounter with Prince Khusro was the straw that broke, the back, but that kind of an antipathy had been brewing for a long time. Long time, Birji, long time. और मैं तुझके जहांगीर तो पढ़ के तुम सुनावांगा. You will find he just needed an excuse, वीर जी. हाँ जी. He needed something, an excuse कि मैं उनके जो मारा इन्हां नूं.
ਹੁਣ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਢੂੰਢੀ ਉਸਨੇ So, Vijay, one more thing is in 2007 when they actually did the sort of 400th year anniversary of they actually discussed this, and one of the things I was actually reading there was that Guru Sahib had a lot of horses and horsemen. Now, yeah but they were not armed. ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ weapon ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ yes they needed that for different but the horses was not there to go it was not an armed koi unit nahi si koi armed unit nahi si they were different purpose jaane aane vaste santan vaste you know yes he bought horses yes that's it par koi kaho ki ona di koi shahi ठाठ बाट si guru hargobind maharaj jisa koi kalgi lagande san utte ya koi pehande san us tarah di koi gal nahi it was a very horsemen son that's definitely but not armed nahi san. One more thing is that before he went on the 20th of May, he already gave the actual Gurgaddi before he left. Yeah, Gurgaddi. So he knew that that this is not going to lead with a good outcome. So he kind of actually knew that. No. Arrest warrant which jado arrest warrant jado issue hoya 20th ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ I think by car you probably reach in 45 minutes it probably took on a horseback maybe 3 hours to reach but if you left 6 in the morning you were there in Amritsar at 9 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰੈਸਟ ਲੇਕਿਨ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਯਾਮਾ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਯਾਮਾ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਵਰਡ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਥਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ we will not spare you will die ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ and everything was very ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ I want to wait another second, see if anybody has koi hale tak jade event jade main describe kite hain koi confusion na hoਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ. Vijay, I just want to say one thing, like it's just an observation or see we today also we are struggling ignorance lokandi about Sikhism. So when we talk about the Guruji's and Shahidi hoyi hai, although world was much smaller, although we like people now were not aware just Muslims in an important role in Sikhism, like Mardana ji or Darbar Sahib ji need Muslim ne rakhi si. So I feel if that time there was not awareness and there was so much ignorance, world was much smaller, and today also we are struggling to bring awareness and remove the ignorance of Sikhism. So that's this is really like hurtful. Like we are still with like we had good relationship with Muslims and still this happened. So that this is hurtful. We really did not have that great of relationship with them. They were important personalities. Didi ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਔਰੀ ਸੂਫੀ ਸਨ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਬਾਬੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਟਕਦੀ ਆਈ ਹੈ 47 ਤੱਕ ਖਟਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਨਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਹੋਵੋ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ Didi, I don't know whether you know this or not, ki almost every single right-wing Muslim party in Pakistan opposed that. In fact, if you Google it today, and you Google it under ਜਿਹੜੀਆਂ right-wing ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ comment ਵਗੈਰਾ, they were clearly against opening up Kartarpur Langa for them. That doesn't mean that majority Muslim opinion was against. The majority Muslim opinion is favorable to what they did. But there are always elements in the government though. There are always elements. Unfortunately, Mughal government de thale, jehdi Jahangir nu feed jehdi karte san information sari, or Jahangir ape vi, ਉਹ ਜਿਹੜੇ elements ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ element ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ and I'm going to prove it to you when I read the Tuzke Jahangiri back to you. So yes, I think Muslim population in general, I 100% agree with you. No question. Kidre koi khutput nahi hui. In fact, my dad used to tell me they used to live in Rawalpindi. Us wale in a village there were only 4-5 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ, 1-2 ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ 15-20-25 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ. He doesn't remember once kidre koi issue aaya hobe. I agree with you. But as far as the government is concerned, as was right-wing elements are concerned, तो उन्हां दे अख विच असी खटकदे सी बड़े. और ये जहांगीर दे टाइम भी होया, शाहजहां दे टाइम भी होया, ते औरंगजेब ने जिहड़ी ओ एक पर्दा जिहड़ा जहांगीर ने रखिया, at least Jahangir tried to hide himself behind that garb, you know. औरंगजेब ने वो garb भी कट दिता विचों. So right-wing Sunni जिहड़े element जिहड़े हैं, जिहड़े उन्हां नाल thought process साडी मिलदी नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप हुण तक भी पूरी तरह कायल नहीं हो सकी. ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ. they were against Imran Khan's decision to do this, you know. So the answer to the question is yes, with the population, no question, but with the government's right wing elements, yes, there was an issue. और issue हमेशा रहा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इशू बनया रहा है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन जनरल पॉपुलेशन नाल कभी कोई इशू नहीं हुआ. That part I agree with you 100%. हाँ जी. Anybody else has to say something? Vijay, one more thing that made him mad was that there were a lot of the Muslims who had actually converted and had become. That's right. So that was what was actually, that is irking right. him even more. That is right. And I'm going to read that paragraph now in a second, so that you will clarity जिथे आ जाएगी. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 20th of May ਨੂੰ. 20th of May ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. on exact date that he went to Lahore, different accounts, and कोई कहता 20, कोई 21, कोई 22, but 20, 21, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ. ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਮਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ. I don't want to go through the detail of this gory details of the torture. कि पहले दिन की कीता, दूसरे दिन की कीता, तीसरे दिन की कीता, चौथे दिन की कीता. But Jahangir could have killed him the very first day though. पर 5 दिन और आप रहा Lahore. Lahore, see, by the way, Emperor was in Lahore when this was all going on. He was not in Agra. In fact, he stayed even 7 months after the incident. 7 महीने अगर Lahore रहा. Does anybody take a wild guess though? कि why did they give 5 days of torture to the Guru? We could have killed them right away. You know, can anybody from the audience take a wild shot at this question? कि 5 दिन तसीहे क्यों देते उन्होंने? मार देंगे पहले ही दिन खत्म का होना काम सारा. He was trying to convert him. Thank you. That is exactly the reason. That. तो उसके जहांगीरी बड़ा clearly लिखदा हो कि अगर ये बंदा आ जावे साडे विच ते कोई, so बड़े लालच दिते गए. सब तो वड्डा कि तुसी अगर इस्लाम कबूल कर लो ते तुहाडे गुनाह भी माफ, सब कुछ माफ करके गए तुहानू असीं लै लवांगे. So of course वो तो करना नहीं सी उन्होंने. But let me now read from his own diary though. It day by day diary रखता सी, by the way.
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਮਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਗੋ ਲੁੱਕ ਇਟ ਅਪ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪੇ। let me read this out to you। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫॉर ਰੀਅਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਪੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। दर गोविंदवाल के बरकिनार दरियाए बेहा वाकया अस्त हिंदुआए बुद्ध अर्जन नाम दर लिबास पीरी वो शेखी चुनार। ए फारसी विच और मैं दी ट्रांसलेशन लिस्ट करांगा। और मैं ब्यास दरिया दे कंडे मने ब्यास दरिया दे किनारे गोविंदवाल नगर विच एक पीरां बुजुर्गां दे भेस विच, अपने आप नूं पीर ते बुजुर्ग गिणदा है लेकिन भेस मतलब कि बनाया होया एक्चुअली है नहीं है, विच अर्जन नाम दा हिंदू सी। उसने बहुत सारे भोले पाले हिंदुआं सगों बेसमझ मुसलमानां नूं भी अपने धर्म करन दा श्रद्धालु बना के अपनी पीरी दे डोला उच्चा वजाया होया सी। As Veer ji pointed out a second ago कि खाली हिंदुआं नूं नहीं, बड़े मुसलमान भी उन्हां दी गल मुड़दे सन ते उन्हां नूं बड़ी इज्जत मान करदे सन। पर इत्थे उन्हें इत्थे तुस्के जहांगीरी विच he is being sarcastic है। उत्थे डोला भी उच्चा वजाया होया सी ते लोग उसनू गुरु आखदे सन। इधर उधर दे अनजान ते दंभ दे पुजारी लोग आके उस उत्ते अतुट एक आद जाहिर करदे सन। 3-4 पीढ़ियां तो उसदा ए दुकान चल रही सी। देखो एक कित लिखदा है पे 4 जनरेशन तो ये दुकान चलदी पई है। दुकान मतलब he thought of as a shop। उन्होंने कोई स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आई, ना गुरु नानक विच, ना गुरु गोबिंद महाराज भी, ना किसी विच। और ये जड़ा लिखत जड़ी है ओदी अपनी, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि उन्हें खुद जाके देखा, किसी ने दस्या होना उन्होंने जरूर, किसी ने कान भरे होने उहदे जरूर। लिखा है कि उधर उधर दे अनजान ते दंभ दे पुजारी लोग आके उस अतुट इकाद जाहिर करदे सन। 3-4 पीढ़ियां तो उसदी ये दुकान चल रही सी। चिरां तो मेरे दिल विच, उहदे दिल मैंने मेरे दिल विच मैंने जहांगीर दे दिल विच, मेरे दिल विच ये ख्याल आ रहा सी कि इस झूठ दे व्यापार नूं बंद कर दियां या उस नूं गुरुवर्जन इस्लाम विच ले आवां, या झूठ दे व्यापार नूं बंद करां या उन्हां नूं मुसलमान बना लवां। इन्हां दिनां विच ही खुसरो इत्थे दी लंघिया। ये भी अंडर कोटेशन है सारा। उस जाहिल दे हकीर आदमी ने ये धार के उस नूं मिलिया जावे, सो उस नूं गुरु दे छोरे विच पड़ाव कीता ते मिलिया। कई पहले मिथियां होइयां गलियां कीतियां ते नाले उंगली नाल खुसरो दे मथे ते केसर दा टिक्का लाया। ये आप लिखदा कि केसर दा टिक्का, हालांकि सिख क्रॉनिकल्स विच, साडे क्रॉनिकल च कोई प्रूफ नहीं है। साडे जड़े 2-3 जड़े कंटेम्परेरी रिकॉर्ड्स विच साडे कोई प्रूफ नहीं मिलता कि महाराज ने खुसरो नूं टिक्का लगाया होवे। कई पहले मिथियां होइयां गल्लां किस टिक्का लगाया जिसनूं कि हिंदू चंगा मंगदे हन। जद ये गल मेरे कन्नी पई, मैंने किसी ने दसी, और ये गल उसनूं ये डायरी दा नोट जड़ा है ना, जड़ा उदा 20th जून दा नोट है। 20 days आफ्टर द असैसिनेशन और मर्डर ऑफ गुरु गोबिंद देव महाराज, उन्हां दे कतल तो उन्हां दी शहीदी तो 20 दिन बाद दी ये डायरी दा नोट है उदा। पहले कई मिथ्या गल्लां जिसनूं ये चंगी तरह सगन मंगदे हन। जद ये गल मेरी कन्नी पई ते अगे ही मैं इस झूठ दे अडंबर तो जाणू सा, मैनू पता सी पहले ही। मैं हुक्म कीता, हुण देखो इस गल तो होर क्लैरिटी हो जाती है। मैं हुक्म कीता कि उसनू माने गुरु जी नू हाजिर कीता जावे, उसदा घर काट ते बच्चे मुर्तजा खान दे हवाले कीते जाण। मैंने सारी जायदाद जब्त कर लीती जाए उन्हां दी, अते उसदा माल अजबत जब्त कर लिया। मैं हुक्म दिता कि उसनू तसीहे दे के मार मुका दिता जावे यामा दे थले। ए उदे अपने नोट है 20th जून दी ए डायरी विच उदा लिखदा है तुस्के जहांगीरी विच। सो इस तो हुण को क्लैरिटी हुण होर की चाहिदी है किस नू ज्यादा।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ 19 and a half year old son ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਹੇਟ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਦੂ ਹੈ ਚੰਦੂ ਵਾਸ ਅ ਹਿੰਦੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ this information did not come into the picture until way later McAuliffe ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ this was now late 1800s ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਚੰਦੂ of course hatred se si shuru to kyunki Chandu was a friend of his elder brother Prithia ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ 4th ਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਾਦਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਬੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੋਏ ਹਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਯੂ نو ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇੱਕ ਔਲੀਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਨ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਾਦਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਫਰੀਦੋਰੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਹਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ ਫਰੀਦੋਰੀ ਇਹ ਕਾਦਰੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕਦਮ ਹੋਏ ਔਰ ਗੋਜਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਨੀ ਰੱਖੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ I was not there to eye witness what happened I'm just telling you what the prevalent belief is you know ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਖਬਰ ਪਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਇੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਟਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਵਾਕ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਘਨ ਪਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਐਵਰ ਰਿਟਨ was ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡਸ ਦੋ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਾਂ ਉਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਸਕਾਲਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਭਗਤ, ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਝ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬਰਨ ਪਛਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਡਰ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਠ ਰਹੇ ਅਬਲ ਅਡੋਲ ਸਤਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਅਤੋਲ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ ਓਤ ਜਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਜਰ ਅਡੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੂ ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਕੀ ਉਹ ਜਨਾਈ, ਇਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 2 3 4 ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ 22 23 24 ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਲਿਸਨ ਔਰ ਐਲਸ ਯੂ ਨੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਤੇ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਗਲ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਰੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਰੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ the only reason he was able to physically ਉਹਨਾਂ ਦੀ body able to take was only 43 years old. People might not understand this part though. 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ he was not 60 70 80 years old or something like that. 43 ਦੀ pretty young age ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ripe age ਹੁੰਦੀ ਹੈ young ਵਿੱਚ।
ਤੇ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਸੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰ ਨਹਾਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ and let me just read it out to you and after that I'll give a few minutes break and before I end this chapter though ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ चित्त की वृत्त एक रस तैसे निजानंद में पूरब जैसे कि अपने चित्त दी वृत्ति ਇਹੋ ਜੀ ਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਜਾਨੰਦ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਪੂਰਬ ਮਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਂਝੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ चित्त की वृत्त एक रस तैसे निजानंद में पूरब जैसे तीन पीरा ते डिरी न सोई मेर हिलाए न जिम कर कोई ਤਿੰਨ ਪੀੜਾ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਸੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰ ਹਿਲਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੂ ਪਰਵਤ ਸੁਮੇਰ ਪਰਵਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗਾਨ ਗਿਵਨ ਅਪ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਵਾਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਨੇ ਸਨੇ ਰਾਵੀ ਕੇ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਛਿਓ ਨੀਰ ਬਡਸੀਰ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤੀਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਛਿਓ ਨੀਰ ਬਡਸੀਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਸੀ ਬਡਸੀਰ ਠੰਡਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੰਕਜ ਤੇ ਮੁਖ ਅਰਬਿੰਦ ਕਰਿਓ ਪਾਖਾਰ ਪੀਰ ਮੁਕੰਦ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਰ ਚੁਕੇ ਕਰ ਮੁਖ ਸਿਤਲਾਇਓ ਮਹਾ ਉਸ਼ਾਤ ਨਾ ਜੋ ਤਪਤਾਇਓ ਗਹਿ ਪਦ ਪਦਮ ਲਛਾਓ ਪਖਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਲ ਮੇ ਮਜਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਛਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿ ਪਦ ਪਦਮ ਲੰਘਾਇਓ ਪਖਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਲ ਮੇ ਮਦਨ ਧਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਟ ਪਟ शुशुक ल्यो है देह अच्छादन पुनः क्यों है जब जी पाठ करत उर प्रेमा जो सिखन की ठाठत छेमा ते अंदर जाके ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ ਪੰਚ ਸਿੱਖਨ ਕਨਸ਼ਨਾਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਬਖਾਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਬਖਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਨ ਪੰਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਪਖਾਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਰੇ ਬਹੇ ਸਤਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੁਨਿਓ ਨਿਰਧਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੁਨਿਓ ਨਿਰਧਾਰ, ਨਿਰਧਾਰ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਪੁਰ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਬਾਖ ਅਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਚਿਤ ਜਿਮ ਕਹਿਤ ਸਕਲ ਹਮ ਠਾਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ इन सम का है अजर जरन की अवध दिखाई अछत शकत अध दुख अत पाई। इस वर्गा इस धरती ते कोई धीरजवान नहीं होया। धीरज दी एक अतम दिशा गुरु दे महाराज ने पेश की थी दुनिया दे अगे। इनमें सम धीरज धरनी मां है। इना सम मतलब होता है इक्वल, सम कर देना उदा। इना वर्गा धीरज गुरु अर्जन महाराज वर्गा धीरज किसे च नहीं है। होर जग में अपर विचारे काहे, तुसी पूरे जग विच विचर के देख लवो, गुरु अर्जन महाराज वर्गा धीरज किसे च नहीं है। अजर जरन की अवध दिखाई। अजर जरन मरे एहो जा जरन जड़ा जरिया ना जा सके, एहो जा दर्द जड़ा जरिया ना जा सके, एहो जे जरन दी जरन परमात्मा दे अगे उस पूरे दुनिया नू दिखा के उन्होंने रख दी। अजर जरन की अवध दिखाई अछत शकत अत दुख अत पाई। इतना वड्डा दुख उन्हां दे आया। इस महान शक्तियां दे होंदियां होइयां भी इतनी वड्डी शक्ति सी उन्हां कोल, अछत शकत, लेकिन इतनी वड्डी शक्तियां होंदियां होइयां भी अपनी शक्तियां नू वरतिया नहीं। उन्हां ने किसी चीज नू वरत सकदे सन। उन्हां नू किस गल दा डर सी? उन्हां नू परमात्मा रूप सन आप हो, किसी शक्ति नू नहीं वरतिया उन्हां ने। इत्थे वर्ड आए हन अछत शकत अत दुख अत पाई। नह संकल्प हृदय में कीना, दोखी कर कृबे सुखहीना। इनकी उपमा इन बने, सही सजाए ना अनी मने। हृदय विच कोई संकल्प नहीं कीता, कदी कोई बुरा ख्याल नहीं आया कि मेरे विच जेड़े रेत पांदे जेड़े मर जाण, मैनू जिन्हां ने तत्तियां तवी ते बिठाया इन्हां दा कख ना रहे, इन्हां दे बारे बुरा संकल्प सोचिया होवे कोई, इन्हां दे परिवारां दे बारे बुरा संकल्प सोचिया होवे कोई, या इन्हां दे बारे क्या होवे कि मर जाण सारे, या इन्हां दे ए रहण ना इत्थों किधरे। सूर्य प्रकाश लिखिया आंदा है नह संकल्प हृदय में कीना। नहीं क्यों जो संकल्प कीना उन्होंने कदी कदी नहीं सोचा, किसी बारे नहीं सोचा। इतना बुरा होने के बावजूद भी नह संकल्प हृदय में कीना, दोखी को करबे सुखहीना। अपने दुख तो दूसरियां दे ਜਿਹੜੇ वर्ड आए हैं इन्हां दी उपमा दोखी नो सुखहीन कीता है। ਇਹ नहीं सोचा कि इन्हां नू दुख दे के जावां। उन्हां दे मन च कोई श्राप नहीं निकलिया, उन्हां दे मन च कोई इहो जिहा बचन नहीं निकलिया, उन्हां दे मन च इहो जिहा ख्याल नहीं आया कि ये मर जाण सारे, इन्हां दे कुछ हो जाए इन्हां दा।
हाँ जी, इनकी उपमा इनहू बने किन। गुरु गोबिंद देव महाराज ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਚ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨਕੀ ਉਪਮਾ ਇਨਹੋ ਬਣੇ, ਸਹੀ ਸਜਾਏ ਨਾ ਅਨਮਨੇ, ਸਹੀ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਤਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਝ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ, ਮੈਂ going to stop for a second, people have questions, I'm going to end my talk pretty soon in another 5 or 10 minutes or so and conclude this whole chapter ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। I'm going to wait until see if somebody had any questions or comments or something like that. ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜੀ। So, I'm sorry, go ahead, Vijay. Vijay, would you say that jo sigi ina di Nashidi was like a turning point in the religion? Absolutely. I was going to actually say that we have telepathy, Vijay. You just read my mind. ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕਣੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੜ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ 1606 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਬੀਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1606 ਤੋਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ 1762-64 ਤੱਕ, within 150-60 year ਦੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ it's amazing to me that this happened during those times कि he had to go through all this stuff as if one was not enough। और मैं कल सोचदा पिया सी, रितु नाल गल करदा पिया सी कि जहांगीर ने कीता है और ये पर्सनली कीता, उसने ओदे पर्सनल ऑर्डर दे विच होया और आप मौजूद सी लाहौर जदों ये गल्लां होईयां सारियां। ये नहीं सी कि बैठा किधरे होर, सब पता सी की हो रहा है, सब उदी मर्जी मुताबिक होया सारा कुछ। ते पहले शहादत इन्हां दी ते 70 साल बाद 1675 विच गुरु तेग बहादुर महाराज दी शहादत। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ again, you know, as Narvinder Ji pointed out earlier, ki it's not that ki the gurus hated Muslims or we hated Muslims or something. That's not the case at all. And she was absolutely 100% right when she pointed that out. Nabi Ghulam Khan kitne itihas vich hoye hain, Guru Maharaja Ranjit Singh de army vich kitne hoye hain ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਚੀ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਊਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਵਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਇਨੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ KCF ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਇਹਤਾਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਟੋਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ। ਤਾਂ ਹੀ 84 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਟੋਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ 200,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਈਨ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ
capsule which ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. I'm going to stop for a second. It's a very emotional topic to talk about, and I fully realize what you guys are going through. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, but ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਹਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੋਲ. ਤੇ I'll wait for a few more minutes and then we will end the class. And if anybody has any questions, comments, wants to know more references ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ reference ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ. Vijay, I just want to make a comment, and I'm sorry if I'm making too many comments. I grew up majority, my Kashmir grew up and majority Muslim, and my daddy was, Gursikh, very rigid, following Sikhism. But this one is, ki forgiveness. So he, Ramzan de dina vich, wo neighbors nu swere utھ ke उठांदे सन कि रोजे दा टाइम हो गया. So he used to say, this is seva. So this really brings tears in my eyes, like, and where did he learn this? Yeah, So it's anyway, it made me, everybody thinks their parents are great, but this makes me think my dad was great. Sorry about it. Yeah, thank you for sharing that. ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ. ਯਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਯਾਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਰੀਆ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਪਰ ਬਲਬੀਰ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੋ what you said is absolutely right. ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ ਕਬਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਓ. ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਹਾਂਜੀ Viji, one thing that I think is amazing is that after all this, Jahangir went hunting with na Guru Har Gobind Sahib. I don't understand that. ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ how did that happen? Did he have a change of heart? I don't think so. They went hunting together. I think Sikh Chronicle ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੀ ਗੱਲਾਂ. ਇਹ ਮਨਗਣਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ. ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੁਣ he wanted to maybe mend fences, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ. ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਟਾਪਿਕ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਕਿਧਰੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ. ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੰਤਾਨ. ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1 ਧੇਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਆਪ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ.
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਖਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਾ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ I mean, it's just amazing ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ। Don't forget ਵੀਰ ਜੀ, one more important to the whole ਸੰਗਤ though, that we lost touch between the year 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ early 1800s ਤੱਕ, you know. So 100 ਸਾਲ we were hunted like animals, you know. We lived like, you know, nobody. We were like, you know, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਲ US ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਵਹੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, 2 ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਯੂ نو, ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਕਸ਼ ਸੰਘਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So anyway, I don't know what else to say with you to you. It doesn't make plausible to me. Anji, Kamalviji wants to say something, I think. Sundarji, we just checked up and just got a message also right now. Okay, it was not Yama, what we were just talking. The word is Yasa, Y-A-S-A. अच्छा, इत्थे लेकिन जो मैं भाई साहब भाई वीर सिंह ने दी ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ this particular law, you know, is the law which was introduced by Genghis Khan. Yeah, Mongolia to say Mongolian Muslim and it is a non-Islamic law. Yeah. Law. It is the foreign law of torture, and Yeah. Yasa was evoked for the first time in the Mughal Empire by Jahangir. Yeah. ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੇ ਦਾ ਮੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਮਾ ਪੜਿਆ, you know. So yeah. So yeah, Mongolian, this is a Mongolian background the law hai, that is true. और भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते हैं कि टर्किश वर्ड है, तुर्की दा है वर्ड। So you know, but I'm told कि there is a lot of similarity between the Mongolian and Korean language and Turkish. The Turkey ऐसे गए सी तो पता लगे सी closest language to Turkish is Mongolian and Korean, and I was like shocked to hear that कि कितने यार कोरिया ते मंगोलिया कितने ते टर्की कितने है, you know. So yeah, वो यासा होना है फिर यहाँ मैं गलती ना मैं मम्मा पढ़ गया सस्से दी जगह। I apologize for that. जी ਵੀਜੀਓ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? If he was tortured for 5 days. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, that ਹਵੇਲੀ was destroyed, you know, so we really don't know exactly ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਉੱਥੇ। So there are 2 accounts that are available ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ he just let his body go into the river and we never found the body। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਰਜਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੌਰਚਰ, ਉਤਨੇ ਟੌਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਯੂ ਨੋ। I wouldn't be surprised ਕਿ he must have let his body go, or the ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ body ਨੂੰ maybe they brought the body back to where the Dera Sahib Gurdwara is, ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ apparently Dera Sahib ਰਾਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਸੀ ਰਾਵੀ। ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੇਂਜ देयर ਕੋਰਸਸ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਗਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਐਜ਼ between, you know, as the times go across, you know, rivers change their courses a lot. A geographical phenomena hai jehda hunda reha hai। Lahore fort de kol ravi si, ravi jehdi hai। So main personally, you know, bada interested rehanda si hamesha ina cheezan to, te ravi the only time as a young child when I used to see ravi though, and my mom doesn't even know this, but ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, my grandparents were also from Kashmir though, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ you know border ਹੈ, you know, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ। ਤੇ whenever as a young child I remember, because I heard this story from my dad many times as a young child, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਧਰੇ, you know, ਰਾਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਜਾਓਗੇ ਟੂਵਰਡਸ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ, ਐਜ਼ ਅ 11-year-old ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਸਾਈਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, you know, and I always used to look at that water and go, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, you know, so yeah, so yeah. Veer ji, this has obviously shook up the whole body, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, and ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ this seems to be such a fairy tale, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜੀਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, it seems so far removed from my daily existence on this earth, and to even contemplate if such a situation arises, whether I will be able to even reach 0.001% of what Guru Sahib did. So ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ out of the ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ we are the fifth largest religion in the world, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ fifth largest ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it seems to be ਕਿ how many of our people do actually know it or actually experience or feel ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ at least I can start on the path, matlab, so ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ question ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ arise ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। obviously it's the end of the class, but these were some of the questions arising. Yeah, I mean, of course, prema bhakti ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਸਨ। ਆ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ
ਔਖਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਸੋਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਮਨੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24th ਅਸ਼ਵਤੀ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 6ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭੰਨੇ ਆਏ ਵਰਡ ਉਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੇ ਬੰਦਗੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੰਦਗੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਮ ਸਾਂਧ ਰਿਵ ਨਦ ਨਿਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਵ ਨਿਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਔਨ LA Times ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। I read I printed it out and read it again and again on that, and I didn't know this, but ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10% ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। I'll be shocked if it's 10%, maybe it's less than 10%। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਏ ਅਰਥਕੁਏਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਂਝ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ DNA 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਗਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ, ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਣ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, I only have 2 or 3 more minutes, Sanjeev, and then Ji, can I just add something to Kamalji's question, please? Hanji, please. So, Kamalji, वैसे तो you know, I don't know you, but I just know you because my daughter teaches you Kirtan. So, ऐसा है कि you know, थोड़ा question जरा सी ना, I looked into it and मैं एक तानु गाल दस्सा please. If you go to page number 305 and page number 306 of Guru Granth Sahib, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਰਨਾ, every piece will fall correctly as the Guru wants. And I'll just give you the very first line of that.
you can go over it yourself also, no problem. ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਵੇ ਪਲਕੇ ਉਠਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। पूरी चीज अगर बड़े ध्यान नाल 4 दफा पढ़ना, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, everything will fall in the right, the pieces will fall very correctly, and ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁੜ ਕਾਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, but still I'm saying ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और जे सेहत नहीं अलाउ करती सवेरे अमृत वेले उठन वास्ते, कोई शारीरिक किसी कोई इशू है कोई हो जा, ते बंदगी किसी वेले भी हो सकती है। अमृत वेले तां लिखिया है कि उस वेले शांति बड़ी होंदी है, प्रोबेबिलिटी बड़ी हायर है उस वेले परमात्मा नाल जुड़न दी, क्योंकि शांत दा टाइम होंदा है, सवेर दा टाइम होंदा है बड़ा। और पर जे किसी नूं शारीरिक कोई इशू होवे, कोई वृद्ध होंदा है, कोई नहीं उठ सकदा सवेरे, कोई इहो जिहा इशू है कोई, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੀਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਤਿ ਜੀ, I wanted to just share with ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਧ ਵੀ ਹੈ, and there is an enclosed space in that ਗੁਰਦੁਆਰਾ where there is a ਇਸ time ਤੇ ਖੂਹੀ type ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, because it was enclosed, we had to look through the bars around it. And they said कि Guru जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ any last wish, and he said कि ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। And there were few artifacts still sitting there, we could see from outside. They said these things were used ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਲੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ। Yes, that is true. And Ravi ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। I think he knew ਕਿ the time has come, and then he had to do that last part, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। It was really like, it's hard to explain ਕਿ ਅੰਦਰ when we were standing on that ground what was happening to us, it was amazing. Yeah, of course, yeah, absolutely. ਹਾਂਜੀ, anybody else want to say something ਜੀ? ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ is a good way to go। ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਦਿਸ ਵਨ ਰਿਗਰੈਟ ਆਈ ਹੈਵ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਲਰਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਲਰਨ ਇਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਓ। ਤੇ ਦਬਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ। And one thing I forgot to tell though, there is one Western account also available. Apparently, I didn't know this part until like
McAuliffe actually found that out, went through the British records, so pata lagya ki there was a permanent representative of the British government, East India Company in Jahangir's court all the time. There was oda aaya sir name aaya oda, you know, used to be there. Ude unne account London jaake likhe te ude vich Goende Maharaj da naam hi aanda, to utte likhya hai ki o Sikh pontiff si. Pontiff ਕਹਿੰਦਾ PONTIFF, I think ਉਹ Christian concept ਤੋਂ borrow ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ he also mentions ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, you know, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. So that's another source you have though. ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, you know, yeah, ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, I don't know whether I said this or not, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ either a plus or minus 2 days ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ. ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ. तो ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ he had 2 standards, you know, ਇਹ ਯਾਸਾ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, you know, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਲੱਸ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲਨ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ. So anyway, I wanted to share that also with you ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ clarity ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਥਾਟ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਏ religious persecution ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ. ਹਾਂਜੀ Veer ji, what's the name of the book written by Hari Ram Gupta ji? A History of the Sikhs. Okay, the same as McAuliffe. Okay. Yeah. और now किताबां ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, you know. So McAuliffe ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ. McAuliffe ਨੇ $2 ਲੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਦਬਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ. So history ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ there are some facts that some people will say otherwise, you know, but ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ thank God ਕਿ ਇਹ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ came to light 100 years ago. ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ, you know. ਹੁਣ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, you know. So if nobody has any questions, it's a pretty emotional thing for me also to say ki I hope everybody got something out of that. Thank everybody for coming. I'm going to end the class now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.